অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30শে জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র, গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30শে জানুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Fulfilling a long-standing demand of the local residents, Chief Minister Dr. Manik Saha on Wednesday laid the foundation stone for a permanent bridge over the Mono River connecting Saidarpar Fatigroy to Sarada Pali Kumargarh, built at an estimated cost of Rs 11.78 crore. The IBFT held a high-stakes one-day Central Committee conference at the Shahid Bhagat Singh Youth Hostel on Wednesday, chaired by party President Prem Kumar Riyang. The meeting set a strategic roadmap for the party's survival and growth ahead of the crucial TT-ABC elections. With a significant endorsement of the recently presented Union Budget 2026 and 27, Tripura Minister Vikas Devarma hailed the financial roadmap as a transformative document dedicated to welfare of the poor and the upliftment of marginalized sections.
In a significant crackdown on petty crime and theft, the Agartala East Police Station has successfully recovered and returned 24 stolen mobile phones to their rightful owners. Alongside this recovery, police also apprehended a thief in possession of stolen gold chain. The details of the operation In a decisive move to decongest the state capital, Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar officially launched a mega anti-encroachment and footpath clearing drive across the city starting early Wednesday morning. In a swift and successful operation against vehicle theft, the Kakragun police have recovered a stolen motorcycle and apprehended 2 suspects involved in the crime. The operation was launched following a specific complaint regarding a bike theft in the area. Bringing to you the news of the day. Fulfilling a long-standing demand of the local residents, Chief Minister Dr. Manik Saha on Wednesday laid the foundation stone for a permanent bridge over the Monu River connecting Saidarpar Fatigroy to Saradapalli Kumargarh. Built at an estimated cost of Rs 11.78 crore, the project marks a revolutionary step in enhancing rural connectivity in the Unakoti district. The Chief Minister emphasized that the state government's consistent efforts are transforming the communication landscape in remote regions. The new bridge is expected to yield several benefits. The bridge will directly connect the populations of Fatigroy and Kumargarh, strengthening social ties and easy daily commutes, agriculture boost, and strategic infrastructure. Addressing the gathering, Dr. Manik Saha noted that infrastructure projects like these are the lifelines of the rural economy. Respecting the long-standing demand of the people of Fatigroy, we have initiated this Rs 11.78 crore project. My belief is that this bridge will not only bridge the distance between 2 banks but also pave the way for commercial prosperity for our farming community, Chief Minister Dr. Manik Saha. নতুন মেডিকেল কলেজ আপনার এই ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমবাসায় একটা মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, একটা এখানে সিজাম হসপিটাল ওরা জায়গা দিয়েছি, সুপার স্পেশালিটি স্টার্ট করছে প্রথমে, এরপর এটা মেডিকেল কলেজ করবে, প্রায় 900 কোটি টাকা ওরা খরচ করবে এখানে। অলরেডি প্রাইভেট নতুন নতুন ইউনিভার্সিটি 6টা থেকে 7টা চলে এসছে এবং বিভিন্ন কোর্সের ওখানে পড়ানো হচ্ছে, আরও পাইপলাইনে আসছে। এখানে ডেন্টালের আগে একমাত্র বিডিএস এর একটা সিট ছিল, আজকে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ আমরা করেছি। 63 সিটস সেখানে রয়েছে, বিএসসি নার্সিং হয়েছে, ফার্মেসি কলেজ হয়েছে এখানে। আমাদের এখানে এএনএম জিএনএম প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট মিলিয়ে প্রচুর এগ্রিকালচার কলেজ রয়েছে, ভেটেরিনারি কলেজ রয়েছে, ফিশারি কলেজ, এনআইটি আছে, টিআইটি যেটা ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আগে পলিটেকনিক বলতো, সেটাকে আমরা আধুনিক করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ড্রোন সেন্টারে সেখানে একটা সেন্টার আমরা খুলেছি, গবেষণা হয় এবং সেটাকে এখন আমরা ঠিক করেছি, আমরা ক্যাবিনেটও ডিসিশন নিয়েছি সেটাকে আমরা ইউনিভার্সিটি করব। শুধু তাই নয়, এই যে উইমেন্স কলেজ আছে আগরতলায়, সেই উইমেন্স কলেজকে আমরা উইমেন্স ইউনিভার্সিটি বানাচ্ছি, সেটাও ক্যাবিনেটে ডিসিশন হয়েছে। ল কলেজ, স্টেট ল কলেজও হয়েছে। জেনারেল কলেজ ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 28টার মতো হয়েছে এবং ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি, আপনারা বলুন কোন কলেজ কোন ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরাতে এখন নেই। কাজে এখনকার যারা ছেলে মেয়েরা আছেন, আমি একটা কথাই বলবো যে যত পারো এই যারা টিচাররা আছেন, টিচারদের কাছ থেকে যত পারো নিংড়িয়ে নাও। দিস ইজ দ্য টাইম, কোশ্চেন করতে হবে, আনসার পেতে হবে। আর যদি আনসার না পাও, ওই এআই এর মাধ্যমে এখন হাতের মুঠোই সারা তোমার কাছে আছে। আর যারা টিচাররা আছেন, আমি আপনাদের কাছে একটাই আবেদন করব যে আমি নিজেও টিচার ছিলাম, আমরা কিন্তু অনেক সময় যদি মনে করি যে আমরা স্টুডেন্টরা আমাদের থেকে কম জানে আর আমাদের সারা বছর পড়াতে পড়াতে আমরা রেডিমেড, আর রেডিমেড জিনিস আমি বলে আসবো ক্লাসে, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। প্রতিদিন চেঞ্জ হচ্ছে, পাঠ্য বইয়ের বাইরেও অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস অ্যাড এডিশন অল্টারেশন হচ্ছে। একবার ওইগুলো দেখে তারপর যদি ক্লাসের ভিতরে আপনারা যান আপনারা, তবেই তো এত ভালো রেজাল্ট হচ্ছে। কিন্তু আরও বেশি তার দায়বদ্ধতা নিয়ে যদি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আপনারা এই কাজটা করাতে পারবেন, তাহলে ওই যেটা আমি বললাম যে তাদের
ভিতর থেকে অনেক কিছু আপনারা বের করতে পারবেন, তাতে করে আমাদের রাজ্যের যেমন সুযোগ মানে ভালো হবে সবার জন্য। আমরা সহজ কার্যক্রম একটা নিয়েছি, সহজ অর্থাৎ আনন্দের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের থেকে তার সে কি চাইছে, সে কি বুঝতে চাইছে, তার মধ্যে কি স্বপ্ন, এই সহজ কার্যক্রম আমরা এবার টিএসবি আমরা ত্রিপুরা যে বোর্ড আছে সেখান থেকে আমরা নিয়েছি। আমাদের নিপুণ ত্রিপুরা একটা কার্যক্রম আমরা নিয়েছি, এর মধ্যে রিডিং পড়া এবং লেখা এবং মৌলিক যে অঙ্কগুলো আছে সে করতে পারছে কিনা, বিদ্যা সেতু মডিউল 7 সপ্তাহ থেকে 9 সপ্তাহের একটা কোর্স, যারা অঙ্গনবাড়িতে আছে তারা যাতে প্রথম। Hundreds of local residents attended the ceremony, expressing gratitude for the fulfillment of their decade-old demand for a permanent river crossing. Bureau Report, Chinikhora. The IBFT held a high-stakes one-day Central Committee conference at the Shahid Bhagat Singh Youth Hostel on Wednesday. Chaired by Party President Prem Kumar Riang, the meeting set a strategic roadmap for the party's survival and growth ahead of the crucial TTADC elections. Key leaders, including General Secretary Sopan Devarma and Vice President KK Jamatia, outlined 4 focal points that will define the party's trajectory in the coming months. The most significant outcome of the conference was the decision to form a political coordination committee. This committee will analyze the current political climate and the performance of the existing alliance. Based on the committee's findings, IPFT will finalize whether to contest the upcoming TTADC elections independently or continue its partnership with the BJP. General Secretary Sopan Devarma announced a massive Delhi Abhiyan scheduled for the first week of March at Jantar Mantar, New Delhi. The party will revive its core demand for a separate state of Tripura land and push for the immediate passage of the 125th Constitutional Amendment Bill to empower the District Council. The IBFT took a strong stance on the ongoing controversy in Bishramganj, where ADC land has allegedly been illegally incorporated into the Municipal Council. A 5-member committee will be formed to evaluate the legal and territorial breaches. The leadership warned that any encroachment on tribal land under the 6th schedule would be met with democratic protests. নমস্কার সব মিডিয়া বন্ধুদের, আজকে আইপিএফটির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের। তো এই মিটিংয়ে মূলত 4টি বিষয় নিয়ে আমরা মূলত 2টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নাম্বার 1, আপকামিং টিটিআইডিসি ইলেকশন 2026 এবং দ্বিতীয় যে এজেন্ডা হলো দিল্লি অভিযান, আইপিএফটির দিল্লির যে অভিযান, ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নিয়ে যে অভিযান, সেটাকে নিয়ে আমরা রিভিউ, এই 2টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্য দিয়ে আজকে মূলত 4টি সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি আজকের মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে। 1 নাম্বার হলো যে টিটিআইডিসি ইলেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে আইপিএফটির কোর কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী টিটিআইডিসি ইলেকশন, এই ইলেকশনে অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি অথবা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, ভারত সরকারের যে নেতৃবৃন্দ সহ আইপিএফটির একটা কমিটি, তাদের সঙ্গে যে আলোচনা করার জন্য একটা কমিটি গঠিত হয়েছে, যে কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আগামী যে ইলেকশনে জোটের যে সম্ভাবনা অথবা সিঙ্গেল এককভাবে লড়াই করা অথবা ভারত সরকারের যে এখন বর্তমানে যে আমাদের 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এ নিয়ে যে পেন্ডিং রয়েছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটা আলোচনার জন্য 5 জনের একটা কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে পলিটিক্যাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি। তো মূলত এই আর্জেন্ট বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে তারাই আলোচনা করবে। তো সেভাবে আমরা এই আগামী টিটিআইডিসি ইলেকশনের যে 2026-এর যে ইলেকশন,
যদি ইলেকশন অনুষ্ঠিত হয় তো সব কমিউনিকেশন আর্জেন্ট কমিউনিকেশন করার জন্য আইপিএফটি দল এই 5 জন সদস্য একটা কমিটি পলিটিক্যাল কোঅর্ডিনেশন কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি পরবর্তী সময়ে কোঅর্ডিনেশন কমিটি কোর কমিটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। দুই নাম্বার যে সিদ্ধান্ত হলো আমাদের যে দিল্লি অভিযান, যেটা গত মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইক দিকে যে আমরা দিল্লি অভিযানে যাব। আজকের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে মার্চের প্রথম সপ্তাহে তারিখটা 2-3 দিনের মধ্যে আমাদের যে প্রিপারেটরি কমিটি গঠিত হয়েছে আজকে, এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে ফাইনাল যে তারিখটা হবে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে আইপিএফটি আগের বারের মতো এইবারও 2026-এ দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে আমাদের ত্রিপুরাল্যান দাবিকে নিয়ে আমরা গণঅবস্থান করব। পাশাপাশি বর্তমানে যে বাজেট অধিবেশন চলছে, কেন্দ্রীয় যে অধিবেশন পার্লামেন্টে, তো এই পার্লামেন্ট চলাকালীন অধিবেশন চলাকালীন আমাদের যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা এখনো পেন্ডিং রয়েছে পার্লামেন্টে পাস করা, এই বিষয় নিয়েও আমরা আমাদের যে প্রতিনিধি দিল্লিতে গিয়ে আলোচনা করবে। এই দুইটা বিষয়কে নিয়ে আমাদের দিল্লির যন্তর মন্তর অভিযান। তো এই দুইটা সিদ্ধান্ত। তৃতীয় যে সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি যে বিশ্রামগঞ্জ যে নতুনভাবে একটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করার জন্য একটা নোটিফিকেশন জারি করেছে। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নেবে, অথবা যেহেতু তৃতীয় এডিসি একটা প্রশাসন আছে, এই বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন কী রকম আলোচনার মাধ্যমে কি সিদ্ধান্ত আসবে, আমরা এটার অপেক্ষায় ছিলাম। তো দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখেছি যে এটা অলরেডি নোটিফিকেশন জারি হয়েছে, যেই কারণে আইপিএফটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটা 5 জনের কমিটি গঠন করেছে। যে কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন আমাদের আইপিএফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা রিটায়ার্ড টিসিএস অফিসার প্রদীপ কুমার দেববর্মা, এবং এই কমিটির কনভেনার হিসাবে আমি জেনারেল সেক্রেটারি আইপিএফটি স্বপন দেববর্মা থাকবে। এভাবে 5 জনের একটা কমিটি এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটা প্রতিনিধি ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে ডিএম সাহেবের সঙ্গে অথবা যাদের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার তারা আলোচনা করে খতিয়ে দেখবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা জানাবো এই তাদের রিপোর্ট সাবমিট করার পর। মূলত এটাই আরেকটা যে সাংগঠনিক যে বিষয়, ইলেকশন যে প্রস্তুতি হিসাবে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ একটা অবজারভার আমরা নিয়োগ করব। যে অবজারভার আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট কনস্টিটিউয়েন্সির যেখানে ইলেকশন হবে ওই জায়গাতে তারা স্টিয়ারিং কমিটি, ইলেকশন কমিটি গঠন করবেন এবং ওই এলাকার। The conference concluded with a call to party workers to strengthen the organization at the village level. Leaders emphasized that despite the emergence of new political forces, the IPFT remains committed to its original ideology. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. It is a significant endorsement of the recently presented Union Budget 2026 and 27. Tripura Minister Bikas Debarma hailed the financial roadmap as a transformative document dedicated to welfare of the poor and the upliftment of marginalized sections. Speaking at the press conference organized by the Sadar District Urban Committee at the BJP State Headquarters, the minister emphasized that the budget is designed to ensure the holistic development of every citizen, with a special focus on those at the bottom of the pyramid.
Minister Debarma noted that the budget specifically prioritizes the progress of tribal communities, ensuring they are primary stakeholders in the nation's growth. This budget ensures that the benefits of development reach the last person in the queue, particularly the tribal and farming communities who are the heartbeat of state, Minister. This budget ensures that the benefits of development reach the last person in the queue, particularly the tribal and farming communities who are the heartbeat of our state, says Minister Bikas Debarma. বাজেট পেশ হয়েছে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাই এবং অর্থমন্ত্রী সীতারামনজিকে ধন্যবাদ জানাই যে গরিব কল্যাণমুখী যে বাজেট হয়েছে আমাদের দেশের জন্য। এই বাজেট সমস্ত জনগণের কল্যাণের জন্য বাজেট হয়েছে, সুন্দর বাজেট হয়েছে। 2026-27 সালের বাজেট আমাদের এসটি সম্প্রদায়ের জন্য, শিডিউল ট্রাইব সম্প্রদায়ের জন্য কি করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে আমি বলবো। 2026-27 সালের বাজেট আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য কি করা হয়েছে? জনকেন্দ্রিক ও অন্তর্বর্তীমূলক উন্নয়ন, আদিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এই বাজেট স্পষ্টভাবে জনকেন্দ্রিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে দরিদ্র, বঞ্চিত, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান অংশ হল তালিকাভুক্ত জনজাতি এসটি। সবকা সাথ সবকা বিকাশ দর্শনকে কেবল স্লোগান নয়, বরং লক্ষ্য ভিত্তিক ও কার্যকর বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে বিস্তারিত করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় খাত সব ক্ষেত্রে আলাদাভাবে, আদিবাসী শব্দটি না থাকলেও নিচের খাতগুলির সুবিধা অধিকাংশই আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে পৌঁছে দেওয়া। গ্রামীণ উন্নয়ন 2,73,108 কোটি টাকা। আদিবাসী জেলাগুলির বড় অংশই গ্রামীণ ও আকাঙ্ক্ষিত জেলা, এই খাতে অর্থ ব্যবহার হচ্ছে। জীবিকা সৃষ্টি, আবাসন, পানীয় জল, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের, কৃষি সংশ্লিষ্ট খাত 1,62,671 কোটি। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকার মূল নির্ভরশীল কৃষি, বনজ উৎপাদন, মৎস্য পশুপালনের উপর উচ্চ মূল্যর কৃষি, মৎস্য উৎপাদন, পালন, পশুপালনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বন, মৎস্য ও ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদিত ভিত্তিক সহায়তা, ভারতীয় মৎস্য জাহাজকে ধরা মাছকে শুল্ক মুক্ত করা হচ্ছে, যা আদিবাসী ও উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের সরাসরি উপকারে আসবে। পার্শ্ববর্তী জলাধার ও অমৃত সরোবরের সম্মিলিত উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে যুক্ত বহু আদিবাসী গোষ্ঠী উপকৃত হবে। বন ভিত্তিক জীবিকা সহায়তা, যেমন চন্দন কাঠ, কাজু ও কোকোনাট। Following his briefing on the Union budget, Tripura Minister Bikas Debarma turned his focus toward the upcoming TT-ADC elections, making bold claims about the shifting political landscape in the hills. The minister delivered a sharp critique of the current ADC administration and its leadership. জনজাতি এরিয়ার মধ্যে ওরা বলছে জনজাতি এরিয়ার মধ্যে আমাদের বিজেপি নেই। আপনারা দেখেছেন, প্রত্যেকদিন দেখেছেন হাজার হাজার মানুষ আমাদের এই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। আমাদের মজবুর হচ্ছে আগামী দিন আমরা রাজ্যের মধ্যে এডিসির মধ্যে আমাদের এই বিজেপি শুধু সময়ের অপেক্ষা, আমরা সরকার গঠন করব। আগামী দিন সময়ের অপেক্ষা সরকার গঠন করবে, কারণ মানুষ বিশ্বাস করছে। আগে এই 5 বছরের আগে শুধু জাতি সেন্টিমেন্ট দিয়ে চোখের আঁসু জল ফালিয়ে আমাদের একটা আঞ্চলিক পার্টি
শুধু জাতি 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 বলে জাতির নামে বলে ভোট আদায় করেছে, কিন্তু এই 5 বছরের মধ্যে তারা এডিসির মধ্যে কোনো কিছু করতে পারে না। না একটা চাকরি দিতে পারেছে, না একটা ভালো রাস্তা দিতে পারেছে, না কারো ঘর দিতে পারেছে, না কারো কোনো কিছু দিতে পারেছে, কোনো কর্মসংস্থান দিতে পারেছে, কোনো কিছু দিতে পারেনি। মানুষ হোপলেস হয়ে গেছে। মানুষ মনে করছিল যে আমাদের একটা রাজঘরানার রাজ পরিবারের একজন লোক তাইলে ঠিকই আমাদের করবে, কিন্তু করতে পারেনি। আমাদের জনজাতিদের আশা আকাঙ্ক্ষা করতে পারেনি। একমাত্র এই 5 বছর দেখেছে কোনো কিছুই করতে পারেনি। কোনো কিছু আমাদের জনজাতিদের খুব ব্লেস, আশা শেষ। কারণ তার জন্যই আজকে এই মানুষ মনে করেছিল আমাদের রাজ পরিবারের একজন এসেছে, উনি আমাদের হয়তো করতে পারবে, কিন্তু কোনো কিছু করতে পারেনি। আজকে একমাত্র হুবলেস হয়ে গেছে জনজাতিরা, আর কেউ তারা করতে পারবে না। টাইমও শেষ। আগামী দিন করলে এডিসির মধ্যে আমরা চাকরি দিতে পারবো, এডিসির আমরা ট্রাইবেলের জন্য রাস্তা দিতে পারবো, জল দিতে পারবো, কর্মসংস্থান দিতে পারবো, সবকিছু পারবো। আমাদের একমাত্র রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সেই পারবে, কেউ পারবে না। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. In a significant crackdown on petty crime and thefts, the Agartala East Police Station has successfully recovered and returned 24 stolen mobile phones to their rightful owners. Alongside this recovery, police also apprehended a thief in possession of stolen gold chain. The details of the operation were shared during a press briefing led by West District SP Namit Pathak, accompanied by Sada SDPO Devaprasad Roy. The 24 recovered handsets were handed back to the original complainants in a formal process, bringing relief to many who had lost hope of seeing their devices again. The police recovered the stolen mobile using the CEIR portal and by other sources. The police confirmed the arrest of an individual involved in a recent snatching incident. A gold chain was recovered from the suspect's possession. The owners expressed their gratitude to the East Police Station team for their proactive investigation. SP Namit Pathak emphasized that the district police are intensifying their vigil against snatchers and mobile lifters to ensure public safety. पूर्व थाना है हमारा ईस्ट पीएस ने 24 नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स जो हैं ये हमने रिकवर करे हैं। ये मिसिंग इनकी 6 महीने से 1 महीने पहले ये मिसिंग हुए थे। तो ये CEIR करके एक पोर्टल है जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर करके एक पोर्टल है, उससे 14 मोबाइल हमने रिकवर करे हैं और बाकी जो है हमने अदर मीन से बाकी 10 मोबाइल टोटल 24 मोबाइल जो है रिकवर करे हैं। इसके अलावा एक गोल्ड चेन भी रिकवर करी है। ये एक चोरी के केस के कनेक्शन में इसकी रिकवरी करी है और अक्यूज्ड भी आरोपित भी जो है हिरासत में है। ये जो सारे मोबाइल है मिसिंग थे? हाँ, ये मिसिंग एंट्रीज हैं इनकी और जितने भी मोबाइल हैं ये 6 मंथ से लेके 1 मंथ पहले तक का मिसिंग थे और इसकी रिकवरी कराई गई है और टेक्नोलॉजी का यूज करके इसकी रिकवरी कराई गई है। जो चोर को पकड़ गया है वो कहाँ से पकड़ा गया है? ये चोर जो है ये कैलाश शहर में जाके अब्सकॉन्डेड था, तो इसको जो है ईस्ट पीएस ने अभी रिसेंटली इसको अरेस्ट किया है और बाकी जो मोबाइल्स हैं वो उनके राइटफुल ओनर्स को आज हम रिटर्न कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम जो है उत्तम बनिक। गोल्ड चेन कहाँ से चोरी हुआ था? ये जो रिकवरी हुआ है चंद्रपुर से रिकवरी हुई है। This move is part of an ongoing initiative by the West Tripura Police to bridge the gap between the public and the law enforcement agencies through prompt action in recovery of lost property. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In a decisive move to decongest the state capital, Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar officially launched a mega anti-encroachment and footpath clearing drive across the city starting early Wednesday morning. The operation, which the mayor described as the first of its kind initiative in terms of scale, involves a massive task force comprising AMC officials, the Public Works Department, and a heavy deployment of TSA personnel to ensure order. Addressing the media, Mayor Majumdar outlined the rationale behind the aggressive cleanup. The primary goal is to reclaim footpaths for their intended purpose working. The mayor stated firmly, footpaths are for pedestrians, roads are for vehicles. Illegal roadside parking and unauthorized vendors have been identified as the main causes of the city's worsening traffic snarls. আগরতলা পৌর নিগমের এরা ধারাবাহিক কর্মসূচি বলেন, আমরা শহরকে যানজটমুক্ত করা, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, সেই হিসেবে আমরা বিভিন্ন সময় এই ধরনের অভিযান করা হয়।
কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময় অভিযানের পরেও আবার ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যারা অনৈতিকভাবে ফুটপাত দখল করে, রাস্তা বেআইনিভাবে দখল করে ব্যবসা করছেন বা অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যাকে সহযোগিতা করছেন, তাদের একটা মনোভাব থাকে যে এই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্যবসা করা বা রাস্তা দখল করে। সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার এবং আমাদের পৌর নিগম বা অন্যান্য দপ্তর আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যে শহরকে যাতে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, যানজট মুক্ত করা যায় এবং সাধারণ মানুষ যারা শহরকে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন, শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, পর্যটন বলুন বা বিজনেসের ক্ষেত্রেও যারা আগরতলা শহরে বিভিন্ন কাজে আসেন, তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং জন্য গাড়ি রাখা বা টয়লেট রাখা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আর বেআইনিভাবে রাস্তা দখল করে ব্যবসা করা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বা বন্ধ হয়ে যাওয়া, চলতে পারে না এবং গাড়ি তো চলাচল বন্ধ হয়ে যানবাহন এবং যানজট সৃষ্টি হয়, দুর্ঘটনাও ঘটে। সেই কারণে আগরতলা শহরবাসী বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে অভিযোগ করেছিল বা তাদের সমস্যার কথা বলেছিল। সেই কারণে আমরা চিন্তা করলাম যে ধারাবাহিকভাবে এখন প্রত্যেকদিন আমরা ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা এখানে যারা অনৈতিক ব্যবসা তার উপর ভরসা না রেখে, তারা গতবার কথা দিয়েছিলেন যে তার নির্দিষ্ট সময় এখান থেকে চলে যাবেন, কিন্তু দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে আবার নতুন করে কিছু কিছু ব্যবসায়ী রাস্তা দখল করে ব্যবসা করেন। সেখানে আমাদের একটা অভিযান শুরু হয়েছে, আজকে থেকে শুরু হয়েছে সকাল থেকেই। আগরতলা শহর শুধু এই প্রাণকেন্দ্র নয়, সারা শহরে বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন দলেশ্বর, শিবনগর, জয়নগর, রামনগর বা বরদলি বিধানসভা অন্তর্গত সমস্ত জায়গা, অলিগলিতে যেখানে বেআইনিভাবে যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি আমাদের যে নিকাশি ব্যবস্থা কভার ড্রেনগুলি করা হয়েছিল শহর মানুষকে জলযন্ত্র মুক্ত করার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে, সেই কভার ড্রেনের উপর মানুষের এখন অস্থায়ী গ্যারেজ করে নিয়েছে অনেক গাড়ির মালিকরা। তাদেরকে বলা হয়েছে, অনুরোধ করা হয়েছে যদি না সরিয়ে নেন আজকে রাত্রি থেকে আমরা বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক ট্রাফিক দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে, পরিবহন দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে, আরক্ষা দপ্তরের সহযোগিতা এবং পৌর নিগমের আমরা সবাই মিলে এই কাজটা করব, যাতে শহরবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে শহরে আগরতলা পৌর নিগমের নাগরিক পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন বা আমরা দিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে অভিযান আমরা টানা অভিযান রাখবো। আমরা ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করেছি অনৈতিকভাবে যার কারণে যারা ভেন্ডার লাইসেন্স আছে তাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী 6 ফুট বা 4 ফুট যে নির্দিষ্ট ভেন্ডার লাইসেন্স থাকলেই চলবে না, নির্দিষ্ট মাত্রায় ট্রলি তৈরি করতে হবে এবং সচল চাকা থাকতে হবে, যাতে রাত্রি 11টার পর যেখানে ব্যবসা করেন তারা সরিয়ে নিতে হবে শহর থেকে, পরের দিন সকাল 11টার পর আবার ঢুকতে হবে। ওই নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে যাদের যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি ভেন্ডার লাইসেন্স ছাড়াই, অনুমোদন ছাড়াই অনেকে ব্যবসা করছেন। বিভিন্ন ইউনিয়নগুলি তাদের থেকে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবে নাম করে শহরের মানুষের যে অধিকার ফুটপাত ব্যবহার করা বা রাস্তায় সুন্দরভাবে চলাচল, সেটাকে বিঘ্ন ঘটিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে আমরা কড়া পদক্ষেপ নেব। বলবো আমি এখানে ব্যবসায়ীরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা অনেক সময় দেখেছি যে তাদের মালামালগুলি কিন্তু এখানে ডিসপ্লে করার জন্য দেওয়া হয়, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া হয় এবং যখন অভিযান চালানো হয় দেখা যায় ওই ব্যবসায়ীর ঘরেই ওই জিনিসপত্র তারা লুকিয়ে রাখে। আমরা যেটা দেখেছি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণে যেটা আছে, সেই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। যারা এই অনৈতিকভাবে ব্যবসা করছেন, রাস্তা বা ফুটপাত দখল করে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করা যায়। বিশেষ করে আমি শকুন্তলা রোডে আমি বলবো, এখানে দাঁড়িয়ে আছি জায়গাটা, ফুলের দোকানদাররা খুব অসহযোগিতা করেন। তারা রাস্তা দখল করে, তাদের নিজস্ব ঘর আছে। আজকে আমি বলে দিয়েছি আমাদের আধিকারিককে ফুলের দোকান সমস্ত নাম লিস্ট বের করতে, যাতে ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করে দিতে এবং যে সকল ব্যবসায়ীর ফুল রাস্তায় বিক্রি করা হয় বা রাস্তায় বিয়ের সময় বা মৌসুমে যখন রাস্তা দাঁড় করিয়ে গাড়ি সাজানো 3-4 ঘন্টা লাগে, যানজট তৈরি হয় এবং দুর্ব্যবহার করে সাধারণ লোকের সঙ্গে, তাদের বিরুদ্ধে তাদের ফুলের ব্যবসাদের বন্ধ করে চিরতরে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। সার্বিকভাবে আগরতলা শহরবাসী যাতে আগরতলাকে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে, তাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের এই ব্যবস্থা। As part of the Smart City mission, the IMC aims to transform Agartala into a disciplined, pollution-free and clean urban center. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. In a swift and successful operation against vehicle theft, the Kakarabun police have recovered a stolen motorcycle and apprehended 2 suspects involved in the crime. The operation was launched following a specific complaint regarding a bike theft in the area. Acting on local intelligence and tracking, a police team led by the officer in charge managed to intercept the suspects and secure the vehicle. The motorcycle belonged to Bijay Das was stolen from Jamjuri Anandamela on 1st February. Police sources indicate that the arrested duo may have links to a larger network that targets parked vehicles in rural markets. Further raids are expected based on the statements provided by the detainees. Local authorities have stated that patrolling has been intensified in the Kakraban and Udaipur regions to curb the rising incidents of petty theft and rubber smuggling. দেখুন, এই ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ রাত্র আনুমানিক 8:30টার দিকে জামজুরি আনন্দ মেলার সামনে থেকে বিজয় দাস, যার বাবার নাম হচ্ছে প্রিয়লাল দাস, ওনার বাড়ি হচ্ছে পালাটানা,
তো আনন্দমেলার সামনে উনি ওনার একটা মোটর বাইক হিরো হোন্ডা সুপার স্প্লেন্ডার যেটা পার্ক করে মেলা ঘুরতে যান। তো আনুমানিক আধা ঘন্টা পরে উনি মেলা ঘোরা শেষে আসেন এবং আসার পর দেখেন যে ওনার মোটর বাইকটি কে বা কারা চুরি হয়ে যায়। তো সাবসিকুয়েন্টলি উনি আমাদের কাকরামাল পুলিশ স্টেশনে একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করেন এবং এই কেসের নাম্বারটা হচ্ছে 10/2026 আন্ডার সেকশন 305B অফ BNS। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এই কেসের তদন্তভার দেওয়া হয় যে আমাদের কাকরামাল থানার অধীনে যে আউটপোস্ট রয়েছে তোলামুড়া আউটপোস্টের অফিসার ইনচার্জ SI সৈয়দুদ্দিন। তো ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অন দ্য বেসিস অফ সিক্রেট ইনফরমেশন উনি একজনকে অ্যারেস্ট করেন, যার নাম হচ্ছে শ্যামল দাস, বাড়ি হচ্ছে দুর্গা চৌমুনি, আমাদের কাকরামাল থানাধীন। এবং ওনাকে অ্যারেস্ট করার পরে আরও একজনের নাম বেরিয়ে আসে, যার নাম হচ্ছে সুব্রত পাটোয়ারি, বাবার নাম হচ্ছে প্রশান্ত পাটোয়ারি, দুর্গা চৌমুনি মারওয়াড়ি টিলা ওর বাড়ি। তো তারপর আমরা যে চুরি যাওয়া বাইক, যাহার নাম্বারটা হচ্ছে TR03G7848 সুপার স্প্লেন্ডার, সেটা আমরা এই শ্যামল দাসের বাড়ির পেছনে একটা গভীর মানে জঙ্গল থেকে আমরা উদ্ধার করি। কতদিনের মাথার মধ্যে আপনার বাইকটা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন কমপ্লেন মূল্যে? ওনার বাইকটা অ্যাকচুয়ালি চুরি হয়েছিল 1 তারিখ সন্ধ্যা 8:30টার দিকে এবং আমরা 3 তারিখ রাত্রেবেলায় এটা উদ্ধার করি। যে মেন চোর ছিল সে কি আগেও কি এমন কোনো চোরের সাথে জড়িত ছিল কি? এটার জন্য আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইন্টারোগেশন চলছে এবং আজ আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে মাননীয় আদালতে ফরওয়ার্ড করব। মোট কতজন এই চুরি কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল? এখন পর্যন্ত তো আমরা 2জনকেই আমরা অ্যারেস্ট করেছি। এবং বাইকের যে স্থিতিশীল ভাবে সবকিছু কি ঠিক ছিল না সেখান থেকে কোনো অংশ খুলে নেওয়া হয়েছিল? বাইকটা চুরি করার পরে যে বাইকের যে নাম্বার প্লেট, সামনে এবং পেছনের নাম্বার প্লেট, দুটোটার নাম্বার প্লেটই খুলে নেওয়া হয়েছিল এবং সেটাকেও আমরা উদ্ধার করি। ওইটাও ওর বাড়ির পেছনে একটা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ইয়েস্টারডে নাইট অন দ্য বেসিস অফ হিজ ইন্টারোগেশন রিপোর্ট আমরা ওনার স্টেটমেন্ট অনুসারে আমরা সেই নাম্বার প্লেটগুলো আমরা উদ্ধার করি। Bureau Report, চিনিখরা। Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching চিনিখরা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ।
7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে